ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ। प्रिय सज्जन मंडली, आपणको आमर यही पवित्र आध्यात्मिक परिवार को हार्दिक स्वागत। आज आम प्रवेश करने जाऊँ श्रीमद् भागवत महापुराणर से दिव्य अमृत धारारे, जोठारे प्रत्येक श्लोक जीवन को आलोकित करे, प्रत्येक कथा भक्तिर पथ देखाए एवं प्रत्येक उपदेश आमको भगवान को निकटतर करे। शास्त्र रे कहा जाइछे, जो घरे श्रीमद् भागवतर पाठ किंबा श्रवण हुए सेठारे भगवान श्रीहरि को कृपा सदा विराजमान रहे। यही पवित्र कथार श्रवण मन को शांति, जीवन को सद्बुद्धि एवं आत्मा को परमात्मा सह जोड़बार पथ प्रदर्शन करे। आसंतु श्री गुरु माँ सरस्वती, देवव्यास महर्षि एवं भगवान श्रीकृष्ण चरण रे कोटि कोटि प्रणाम जणाई यही दिव्य पाठर शुभारंभ करिबा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। प्रिय भक्तवृंद, जदि आपण श्रीहरि यही पवित्र कथा को भल पाती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं यही अमृतमय ज्ञान को अधिकरू अधिक भक्तों पाखरे पहुँचाइबा पई निश्चय शेयर करंतु। तेबे आसंतु भक्तिभरा हृदय एवं एकाग्र मन सहित आरंभ करिबा अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराणर पवित्र पाठ। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध पंचविंश अध्याय। संसार बंध विमोचन, परम भक्तिर लक्षण। मातार प्रश्न से कपिल, बोलती 25 अध्याय। शौनक उवाच, तत्त्वज्ञ कपिल महर्षि जन्म होइले मर्त्ये आसी। जन्म वर्जित से अटंती, आत्मारे ज्ञान प्रकाशंती। पुरुष श्रेष्ठ से अटंती, जोगींको मध्ये जोगपति। ताहांक चरित शुणुछि, मो आत्मा संतुष्ट न होछि। भक्त रुचिर रूप धरि, आत्म माया रे जहा करी। से सबु कह मो आगरे, ताहा मो शुणिबि श्रद्धारे। सुत उवाच, भमुनि पचारिल जाहा विदुर पढ़िथिले ताहा। मैत्रेय तांकु कहिथिले, एबे कहुछि शुण भले। मैत्रेय उवाच, पिता अरण्ये गले जोहूँ, मातार प्रिय कार्य तहूँ। करिबा पाई जे कपिल, रहिले बिंदुसर तीर। तत्त्वमार्गर पारदर्शी, अटंती कपिल महर्षि। निज सूतंकु देवहूति, विनये परिपुछन्ति। देवहूति उवाच, तुज निर्गुण निर्लक्ष्य, तो भक्त जने तु प्रत्यक्ष। आदि पुरुष तु ईश्वर, जे अंधतम प्राणींकर। जीवर परित्राण अर्थे तो अवतार ए जगते। तेरी स्वभाव मुहि मंद, न जाने आत्मा भल मंद। कि रूपे संसार तुटई, जीवर बंधन फिटाई। मुझे अज्ञान मूढ़ मति, स्वभावे अटई जुवती। तुमते ज्ञान चक्षु देई, उधर दुर्गति खंडाई। तु नाथ मते दया कर,
ଏ ଘୋର ସଂସାର ଉଦ୍ଧର, ମାତୃ ସ୍ୱଭାବେ କର ଦୟା, ଯେମନ୍ତେ ତୁଟେ ତୋର ମାୟା। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ମାତା ବଚନେ ହୃଷିକେଶ, ଅଳପ ହୋଇ ହସ ହସ ଅଶେଷ ଜୀବ ଦେହବାସୀ, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ଜନନୀ କହୁଁ ତୋତେ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ତୁହି ମତେ। ଯାହାର ଚିତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଭଜଇ ମୋ ଚରଣ ଯୁଗ। ତେବେ ସେ ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ, ଉପୁଜେ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ। ଏ ଆତ୍ମାନିଷ୍ଠା ଯୋଗ ଜାଣ, ପୁରୁଷ ମୋକ୍ଷର କାରଣ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଋଷିଙ୍କର ମଧ୍ୟେ, ଯେ ଯୋଗ କହିଲ ସାଧ୍ୟେ। ଯେଣେ ମାୟା ଘର ବନେ, ନିସ୍ତାର ଭକ୍ତିର ସାଧନେ। ଶୁଣ ଜନନୀ ସେ ଲକ୍ଷଣ, କହିବା ଯେ ଭକ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ। ଚିତ୍ତ ସଂଯମ ବ୍ୟତିରେକେ, ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ ଲୋକେ। ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷର ହେତୁ ଚିତ, ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସମ୍ମତ। ଜୀବର ଜନ୍ମ ବନ୍ଧ ପାଶ, ଯେ ଭାବେ ହୋଇବ ଉଶ୍ୱାସ। ବିଷୟାରତ ଚିତ ଯେବେ, ଜୀବର ବୋଧ ଭାବ ତେବେ। ଈଶ୍ୱରେ ଦେଲେ ସେହି ଚିତ, ବନ୍ଧନୁ ହୋଇ ମୁକତ। ମୁହିଁ ମୋହର ଭାବୁ ଜାତ, କାମାଦି ତେଜେ ଯେବେ ଚିତ। ନିର୍ମଳ ହୁଅଇଟି ଜାଣ, ମଣଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମ। ଏ ରୂପେ ଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ଯେବେ, ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଭାବେ। ଦେଖଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକୃତି ବଳ ହୋଇ ହତ, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଜାତ। ଅଖିଳ ଆତ୍ମା ପାଦ ଯୁଗେ, ଭଜିଲେ ଦୃଢ଼େ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ। ଏଣୁ ସେ ଲଭେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଏଥହୁଁ ପଥ ନାହିଁ ଆନ। ଏ ଭବ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ, ହରଇ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ଭଜଇ କୈବଲ୍ୟ କାରଣେ, ମନ ନ ଭ୍ରମେ ଭବ ଚମ୍ବଣେ। ଶୁଣ ଜନତି ସାଧୁ ଗୁଣେ, ଶୁଣ ଜନତି ସାଧୁ ଗୁଣ। ଯେୟ ବା ସାଧୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟ ଆତ୍ମବତ। କରଇ ତ୍ୟାଗ ଦୟାଚିତ, ଜଗତ ନିର୍ଭୈର ଦେଖେ। ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ, ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ। ସ୍ତୁତି କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁକ୍ଷଣେ, ଦାରା ସ୍ୱଜନ ସୁତ ଧନ। ଗୃହ ଉପେକ୍ଷୀ ବଳେ ବନ, ସକଳ କର୍ମ ତେଜି ଦୃଢ଼େ। ମୋ ଭାବେ ମଜେ ଅତି ଗାଢ଼େ, ମୋ ରୂପ ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନିରତେ, ହେମନ୍ତ ଭାବ ନିତ୍ୟ କରି। ଏ ମାୟା ଭବୁ ଯାନ୍ତି ତରି, ଏ ରୂପେ ସାଧୁଙ୍କ ଚରିତ। ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତ, ହେମନ୍ତ ଭକ୍ତ ଜନ ସଙ୍ଗ। କରି ତୁ ତର ଏ ତରଙ୍ଗ, ଭକତ ଜନ ସଙ୍ଗ ଯେବେ। କରଇ ଭ୍ରମ ଖଣ୍ଡେ ତେବେ, ମୋର ଚରିତ ଗୁଣ ଗାଥା। କରନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଶୁଣି ଶୁଣାଇ ଅଶ୍ରୁଧାରେ। ଆନନ୍ଦେ ପୁଲକ ଶରୀରେ, ନିରତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବଢ଼େ। ଭବ ବନ୍ଧନ ପାଶ ଛିଡ଼େ, ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଦଏ। ତାର ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଏ, ତହୁଁ ପୂଜେ ରତି ଭକ୍ତି। ମୋହର ଲୀଳା କର୍ମ ଚିନ୍ତେ, ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ ଯାଇ ନାଶ, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ। ସକଳ ସମର୍ପେ ମୋଠାରେ, ତେବେ ଦେହେ ମତେ ପାଇ। ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ଦେଇ, ମନା ମନାବ କରି ଭାବେ। ବସି ତରିବୁ ଭକ୍ତି ଭାବେ, ଭକତ ସଙ୍ଗେ ନାବେ ବସି। ଏ ସିନ୍ଧୁ ତରଣେ ସାହସୀ, ଯେଣୁ ଭକତ ପ୍ରିୟ ହରି। ତା ଭାବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତରି, ହେମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି।
ଆନନ୍ଦେ କର୍ଦମ ଘରଣୀ। ଆକୁଳେ ପୁତ୍ର ପାଦେ ପଡ଼ି, ପୁଣି ପଚାରେ କର ଯୋଡ଼ି। ଦେବହୂତି ଉବାଚ କିରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାଣି, ଭକତି କିରୂପେ ପ୍ରମାଣି। ଯେ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅନାୟାସେ, ଜୀବ ନିର୍ବାଣ ପଦେ ପଶେ। ଯେ ଯୋଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ, ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭର ବଚନ। ସେ ଯୋଗ କେମନ୍ତ ଅଟଇ, କେମନ୍ତ ସାଧନ ତା ହୋଇ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦୟାନିଧି। ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତରେ ସଂଶୟ, କହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ମାତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, କପିଳ ବେଶେ ଚକ୍ରପାଣି। କହନ୍ତି ଜନନୀର ଆଗେ, ପରମ ଜ୍ଞାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଶୁଣ ଜନନୀ ଭକ୍ତି ଗୁଣ। ଯେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବଗଣ, ଯାର ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ଯେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଅଛି ବେଦେ, ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେବେ ସାଧେ। ଯେ ବର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ବା ଧର୍ମ କର୍ମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରେ ସେହି କର୍ମ। ସେ ସର୍ବ କର୍ମ ଯେବେ ମତେ, ଦେଇ ଭଜଇ ଏକ ଚିତେ। ଆପଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ରୂପେ, ଭ୍ରମଇ ମାୟାମୟ କଳ୍ପେ। ଭକତ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଧାନ, ଲଭଇ କୈବଲ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଜୀବ ବାସନା ବନ୍ଧ ହରେ, ନ ବୁଡ଼େ ସଂସାର ସାଗରେ। ବ୍ୟାଧି ଯେ ଶନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ, ହରଇ ଔଷଧ ପାନେ। ଏଭାବେ ଯେ করে বিচাର, কৈবল্য কিবা বস্তু তার। নিত্য ভকত জন মধ্যে, হরিচরিত নানা ছন্দে। নিরতে করে অনুপান, আনন্দ অশ্রু জলে স্নান। তার সমান আন জনে, ন দেখিয়ে তিনি ভুবনে। এমন্তে বঞ্চে দুঃখ সুখে, সে মোর নিজ রূপ দেখে। সুন্দর প্রসন্ন বদন, বিকচ কমল লোচন। সর্বসুন্দর মনোহর, মো শ্যাম সুন্দর শরীর। মোর অপূর্ব রূপ বাণী, তনু রোমাঞ্চ কহি শুনি। এ রূপ ছাড়ি তার মন, কৈবল্য কিবা প্রয়োজন। এ রূপ দেখি চিত হরে, কৈবল্য লভে অবান্তরে। অষ্ট ঐশ্বর্য যাহা চিন্তি, অনন্ত অনন্ত বিভূতি। সে সর্বে খটন্তি তা পায়ে, মো ভক্ত জনে দূর নহে। এণু ভকত রখে হরি, কাଳ ନ পারে গ্রাস করি। ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ମାତ୍ମା, ସୁତ ସଖା ସୁହୃଦ ଗୁରୁବତ। ତାହାର ଗୁରୁଦେବ ମୁହିଁ, ଯେ ମତେ ଭାବେ ଭାବଇ। ତାହାର ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମୁହିଁ, ଯେ ମତେ ସର୍ବ ସମର୍ପଇ। ନାହିଁ ତା ଇହ ପରଲୋକ, ନ ମାନେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ସୁଖ। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍তি বলে মতে, মন বচনে নিত্য চিন্তে। সর্বসমর্পি অবিরতে, পশই মোর পাদগতে। মহিষ পুরুষ প্রধান, বিনু যে বা ভজে আন। এ ঘোর ভয় যে সংসার, নিবারণ হই তাহার। দেখো মোহর মায়াগতে, যন্ত্রিত অଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋ ଆଜ୍ଞା କରୁଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟେ, ନିତ୍ୟେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଭୟ ଚିତେ।
ଦେଖ ପବନ ମୋର ଡରେ ବହଇ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ମୋ ଭଏ ଉଦେ ଦିନ କର ମୋ ଡରେ ବର୍ଷେ ସୁନା ଶିର ମୋ ଭଏ ଯମଦଣ୍ଡ ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ସକଳ ପ୍ରାଣ ହରେ ମୋ ଡରେ ଯେବା ଯାହା ଭକ୍ଷେ ଅଗ୍ନିଦହଇ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଶଶାଙ୍କ ଦିଶ ଆକାଶେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ ସେ ଆଶ୍ୱାସେ ଏମନ୍ତେ ମହାଯୋଗୀ ଜନେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହର ବଚନେ ସେବନ୍ତୀ ମୋହର ଚରଣେ ସଂସାର ପାରଇଛି ମନେ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହିତ ନିତ୍ୟେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଭାବେ ଜଗତେ ସେ ଦୟା ସାଗର ମୁରାରୀ ମାତା ବିଷয়ে ଦୟା କରି ଯେତେ କହିଲେ ଉପଦେଶ ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ରସ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତେ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ସୁଧାରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁଜନେ ନ ଧରିବ ଦୋଷ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦାସଙ୍କର ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलदेवहूति संवादे भक्तियोगकथनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्।